So in today's class, let us discuss about integrated rate equation for zero order reaction. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು zero order, ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು 3 marks ಗೆ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 marks ಕೇಳುವಂತದ್ದು zero order ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? zero order reaction. ಓಕೆ, ಸೊ zero order reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ zero order reaction ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ zero order reaction R give rise to P. So for this, remember, we will write the rate of reaction expression. So rate is equal to K into R to the power 0. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ zero order reaction R to P ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Rate is equal to K into R to the power 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. R to the power 0 ಅಂದ್ರೆ 1, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು we can write like this also. Rate is equal to K into R naught to the power 1 ಅಂದ್ರೆ K. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ we are going to write it as minus dr by dt is equal to K. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ when we write ಅಂದ್ರೆ for the small change in concentration of R to the small change in concentration of time. So then you are going to get minus dr by dt. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? minus dr by dt is equal to K. Then so rearrange this particular equation. Rearrange ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rearrange ಮಾಡಿದಾಗ you are going to get dr is equal to minus K dt. Right? Very simple. dr is equal to minus K dt ಅಂತ ಬಂತು. Next ನೋಡಿ. So integrating both side. See, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಬರದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 marks 2 marks ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dr is equal to minus K, ರೈಟ್? minus K ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. minus K dt, right? We know that integration of dr is R is equal to minus K T. So integration of dt is T plus I. I is nothing but integration constant. Correct ಆಗಿ ನೋಡಿ. First consider zero order reaction R is equal to P minus dr by dt is equal to K. Then dr is equal to minus K dt. Integrating both sides. So R is equal to minus KT plus I ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ I ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when time t is equal to 0, R is equal to R naught. ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ t ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ R ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ R naught ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. R naught ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ R naught ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ R naught is equal to minus K into 0 plus I ಅಂತ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು? R is equal to minus KT plus I ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದ್ರೆ R naught ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. minus K into T 0 ಅಂದ್ರೆ minus K into 0 plus I. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? I is equal to R naught ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ R is equal to minus KT plus R naught ಅಂತ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I is equal to R naught ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ R is equal to minus KT plus R naught ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ KT is equal to R naught minus R. So K is equal to R naught minus R divided by T is the final expression. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮಗೆ 3 marks ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So this is nothing but expression for the rate constant of a zero order reaction. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? So R is equal to minus KT plus I ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ when time t is equal to 0, R is equal to R naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. R naught is equal to minus K into 0 plus I is equal to R naught ಮತ್ತು substitution equation 1 you will get R is equal to minus KT plus R naught. KT is equal to R naught minus R. So K is equal to R naught minus R divided by T. Yes. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ zero order reaction is K is equal to R naught minus R divided by T, ಹೌದಾ? ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು? R is equal to minus KT plus R naught ಅಂತ ಆಯ್ತು. So I can rearrange this as R is equal to minus K into T plus R naught. This equation resembles Y is equal to mx plus C, ಹೌದಾ? mx plus C ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ R versus
T is a straight line having negative slope. ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ R versus time T. So you are going to get this slope minus K and intercept ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ intercept. So it is equal to R0. 1 mark question ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು by giving this graph they can ask, by giving this graph, one second, they can ask, remember in this particular case what is the order of reaction ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, R0 ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯು ರೈಸ್ ಟು ಬಿ. ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ dr by r is equal to kt ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಹೌದಾ? k dt ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬಂತು. dr by r is equal to ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿ ಟಿ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dr by r is equal to integration of minus k dt, nothing but minus k integration of dt. See, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dr ಇತ್ತು, we have written r. ಇಲ್ಲಿ dr by r ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾನ್ r, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಲ್ಯಾನ್ r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0 marks ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಡೀ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್, ಹೌದಾ, is equal to minus k t. ಇದು ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ r is equal to minus k t. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ I is equal to integration constant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ r ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ r ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, when time t is equal to 0, r is equal to r0. equation 1 become, equation 1 ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ, ನೀವು ಐ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ರಿ, ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ರಿ, ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ r0 ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬದಲಿ ಲ್ಯಾನ್ r0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಂತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ r0. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ r0 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, you will get ln r is equal to minus kt plus ln r0. So ನೋಡಿ, ln r is equal to minus kt plus ln r0. So that ln r is equal to minus kt plus ln r0 ಅನ್ನ you can write it like this. See ನೋಡಿ, ಈ equation ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ, kt is equal to ln r0 minus ln r. So kt is equal to ln is nothing but log formula ಇದ್ದಂಗೆ, remember log a minus log b is equal to log a by b. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀತೀವಿ, ln r0 by r. ln ಅಂದ್ರೆ 2.303 log, ಹೌದಾ? ಸೊ kt is equal to 2.303 log r0 divided by r. Then k is equal to 2.303 by t log r0 by r. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 marks. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಆರ್, ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿ ಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ln r is equal to minus kt plus I.
right? So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ln t is equal to t is 0, r is equal to r naught ಆದ್ಮೇಲೆ here you will get ln r naught is equal to k into 0 plus I is equal to ln r naught. Substitute in equation 1, you are going to get ln r is equal to minus kt plus ln r naught. Then so ln r naught minus r is equal to kt ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಂತೆ ln r naught by r nothing but 2.303 log r naught by r. Then k is equal to 2.303 by t log r naught by r. So is equal to expression for rate constant of first order reaction. Very important. First order reaction, rate constant. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ln r is equal to minus kt plus ln r naught ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ln r naught minus ln r is equal to kt, ln r naught by r is equal to so kt ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. So always remember, when I take this ln this side, ln ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ it will become e, natural logarithm e to the power kt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ln r by r naught minus kt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? r by r naught is equal to e to the power minus kt, right? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ln r naught divided by r ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ln r naught divided by r is equal to kt ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದೇನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ r naught divided by r is equal to e to the power kt ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ln x is equal to y ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, x is equal to e to the power y ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ e to the power y ಇದೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x is equal to e to the power y ಇದೆ, ln ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ln x is equal to e to the power y ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ is equal to y ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ln e to the power y is equal to y, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ln ಹಚ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ln e to the power y is equal to y. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ r naught by r is equal to e to the power kt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, r by r naught is equal to e to the power minus kt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ r is equal to r naught into e to the power minus kt you can write. So this is nothing but exponential form of this. So first order rate constant expression like this. This is the exponential form of first order rate equation, remember. ಈಗ significance of rate constant integrated rate equation we will write the graph. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ln r is equal to minus kt plus ln r naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ equation is of the form so y is equal to mx plus c. Draw the graph ln r versus t like this. So slope is equal to minus k, negative. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ r ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ln r ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ r naught ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ln r naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ln r naught is the intercept like this. Very simple. ln r naught is the intercept. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಅನದರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ 2.303 by t log of r naught by r, ಈ ಫಾರ್ಮನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂತೆ log r naught by r is equal to kt divided by 2.303 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, this equation now resembles y is equal to mx. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ mx k divided by 2.303 into t plus 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು mx plus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. c become intercept become 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. y is equal to mx, y is equal to mx ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ r naught by r versus t is a straight line. ಇಲ್ಲಿ r naught by versus r ಅಲ್ಲ, ಇದು log r naught by r ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. log r naught by r versus t is a straight line with the slope k is equal to 2.303 ನೋಡಿ, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ this equation I can write it as y is equal to mx. Now if you draw the graph you will get it like this ನೋಡಿ, log r naught by r time, so slope the line you can see which is passed through origin, slope is equal to k divided by 2.303. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, log r0 by r versus t. So straight line passing through origin. Like this you are going to get. Next, half-life period. Very important. Half-life period derivation is illu kuda. Derivation can be asked for 2 marks. Compulsory anta enilla. Idar mele problem anna almost igondu 4-5 paper ola compulsory ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Half-life ಅದು ಕೂಡ problem 0 order ನಮ್ಮ syllabus ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎರಡು ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The half life of a reaction is the time in which the concentration of reactant reduced by half of its initial value. This is called as half life. Remember that. Half life is also represented as T 50% ಅಥವಾ T half ಅಂತ represent ಮಾಡಬಹುದು. So first relationship between half life period and rate constant of zero order reaction ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, r0 minus r divided by t ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, r when t become t half, r become is equal to r0 by 2 ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 50% ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ is r0 divided by 2 ಬರ್ತದೆ. Substituting this equation in the first, you are going to get r0 minus r0 divided by 2 divided by t. ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, r0 minus r0 by 2 divided by t half ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 r0 ಒಳಗೆ ಹಾಫ್ r0 ಕಳೆದ್ರೆ 1 r0 ಉಳಿತು, ಸಾರಿ ಹಾಫ್ r0 ಉಳಿತು ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? r0 divided by 2 t half ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ, 2 t half. t half ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ r0 divided by 2k. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ r is equal to r0 by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? T half of the zero order reaction is directly proportional to initial concentration. Important point idu. Remember, T half of the zero order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactant, inversely proportional to the rate constant of the reaction. Inversely proportional to the rate constant. So directly proportional to the initial concentration of the reactant. Remember that. Half-life period of the first order, you will see that very simple equation already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. log of r0 by r when t is equal to t half, r is equal to r0 by 2. Substitute ಮಾಡಿ equation ಅಲ್ಲಿ 2.303 by t half log of r0 divided by r0 by 2. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? r0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 will goes to numerator, right? 2 will goes to numerator. You can write as 2 log 2 like this. log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.3010. log ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ log ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ log 2 is equal to 0.3010 ಬರ್ತದೆ. So that k is equal to 2.303 divided by t half into 0.3010. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 0.6932. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 0.693 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So divided by t half. So t half is equal to 0.6932 divided by k. Very important. This is the derivation you have to draw right for 2 marks. For 2 marks, remember. Now, ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? T half is equal to 0.693 divided by k ಅಂದ್ರೆ half life of the first order reaction is independent of initial concentration. Very important ನೋಡಿ, initial concentration. So that is inversely proportional to the rate constant. Inversely proportional to the rate constant. Rate constant inversely proportional ಎರಡು ಇದೆ. But it is independent of the initial concentration of the body. Important. Very important. Remember. Very important. 0.693 divided by k. ಇವೆರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ
rate is independent. Remember, ಎರಡನೇದು T half directly proportional. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. T half is directly proportional to concentration. Then first order. ನೋಡಿ, first order rate is directly proportional. ಇನ್ನು T half ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ T half independent. Of concentration. Very important. Zero order, rate independent. ಹೇಗೆ one marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ. If the rate of the reaction is independent of concentration, what is the order? If the rate of the reaction is directly proportional to concentration, what is the order? If the T half is directly proportional to concentration, what is the order? If T half is independent of the concentration, what is the order? Such questions can be framed. But if X is half-life, ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎ ಇತ್ತು, ಎ ಇರೋದು A/2 ಆಯ್ತು. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. A/2 ಇರೋದು A/4 ಆಯ್ತು. A/4 ಇರೋದು A/8 ಆಯ್ತು. A/8 ಇರೋದು A/16 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, A to A/2 ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. T half is inversely proportional, directly proportional to R0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ A/2 to A/4 ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ A/2 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ? X/2 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? X/4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? X/8 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ, if 50% reduced to 25% in 30 minutes for a zero order reaction, then what is the time taken for 25% to 12.5% ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2017 ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 2017 15 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 15 minutes. 15 minutes. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 minutes ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. 30/2 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಎ ಬಿಕಮ್ A/2 ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ A/2 to A/4 ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. A/4 to A/8 ಎಕ್ಸ್. A/8 to A/16 ಎಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸೇ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, by2 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ N2O5 in the following first order reaction is 1.24 in 10⁻² mole per liter. Then concentration of N2O5 after 60 minutes is like this. Calculate rate constant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ನೋಡಿ, ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60 ಮಿನಿಟ್. R0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.24, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು? ಸೊ 6.2 ಬಂತು ಹೌದಾ?
0.038 this divided by 60 ಮಾಡಿದಾಗ 6.2 ಬಂತು. log 6.2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ log 6 ಇರೋದಕ್ಕೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡರ್ log 62 ನೋಡಬೇಕು. log 62 ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ 0.7924 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6.2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ 62 ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ 62 ನೋಡ್ಬೇಕು 7924 ಅಂತ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ R0 ಆಯ್ತಿದು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ R ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2.303 by T log of R0 by R. R0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ T ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2.303 by K log R0 by R. T is equal to 2.303 divided by 1.15 into 10 to the power minus 3 log of 5 divided by 3. Right? So then log 5 by 3 ಅಂದ್ರೆ log 1.666 ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ log 5 minus log 3 ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗ log 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 0.6990 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ log 2 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 0.3010. log 3 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು 4771. log 4 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 0.6021. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿಬೇಕಾದ್ರೆ. log 5 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. log 5 0.6990. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ log 6 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಗಾದ್ರೆ log 6 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. log 3 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? log AB ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ? log A ಪ್ಲಸ್ log B ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. log 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ log 6. ದೆನ್ log 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ 7 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಮಗೆ, ಬಟ್ 6 and 8 ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ 7 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. log 8 ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ? log 2 to the power 3. 2 to the power 3 is 8 ನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದಾ? 3 into log 2. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ log 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 3 into log 2, 3 into 0.30 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ log 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗೇನೆ log 9 ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? log 3 to the power 2 ಮಾಡಿ, 2 log 3 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 into log 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ log 9. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. log 10 ಮತ್ತೆ 0000 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 0.6990 minus 0.4771 is equal to, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 443 seconds. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 443 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 30 minutes for 40% completion. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 80% completion ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30 minutes in 40% ಗೆ ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹಿಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ R0 100 ಆಯ್ತದ ನೋಡಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ R0 100 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 40 ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 60% ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 60 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 100/60 1.666 log of 1.66 is 0.2217 ಬರ್ತದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 0.0168 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಬರೋದು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. log R0/R 2.303 ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. log R0 is 100, 80% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ R is equal to 20 ಬಂತು. log 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.6990 ಹಾಕಿ you will get the answer as 95.82 per minute. Sorry, minute. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ A to P with K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 100 seconds. A ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 100 seconds ಅಂದ್ರೆ R ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. R ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, if the initial concentration is 1 mole per liter. ನೋಡಿ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ log R0/R ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ R0. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನೀಗ, ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲೇ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ R ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2.303 divided by 100 log of 1 divided by R. log 1/R is equal to, so 2 into 10 minus 2 into 100 divided by 2.303. ನಿಮಗೆ 1/R is equal to ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ನನಗೆ 1/R ಬೇಕು. 1/R ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NT log of 0.8684 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. NT log of 0.8684 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. NT log of 0.8684 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 7386 ಬರ್ತದ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 7386 ಅಂತ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 7.386 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 7.386 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ R is equal to ಏನು, 1 divided by R ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ R is equal to 1 by this is equal to 0.1353 mole per liter ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, mole per liter ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, now we'll see the half life ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ PYQ ದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕಿದು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. 0.693 divided by K is the ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ, 0.693 by K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು, 0.126 into 10^14 seconds ಬಂತದ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is the first order reaction, calculate rate constant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ 0.69 divided by K. K is equal to 0.69 divided by T half. T half 60 minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ವಾ, is equal to ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ, 0.0115 per minute. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೈಟ್, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ರೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 40 minutes for 30% completion. Calculate the time required for 50% completion of the reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 40 minutes in 30% ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು 0.693 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ 50%. ನೋಡಿ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40, 30%, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 100, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 70 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2.303 divided by t log of r naught by r 40. First k value calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ, 100 by 70 ಹಾಕಿ by 40 log of 1.428, right? Log of 1.428 will get it as log of 1.428 will get it as 0.1547. K value will get this much. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ t of formula ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. So 0.693 divided by k. So we'll get the answer as 77. ನೋಡಿ, 0.077 ಅಂದ್ರೆ 77 minute. ಯಾಕಂದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ per minute ಇದೆ. So minute ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. 10. ಇದನ್ನ 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ NCERT ದಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? T 99.99% is equal to T of ಅಂದ್ರೆ 10 T of 50% ಅಂತ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ದು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ 0.693 by k ಅಂತೂ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50% ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಟಿ 99.9% ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ 100 ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? 99.9% ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ 99.9 ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಬಂತು, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ 99.9% ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂದ್ರೆ 2.303 divided by k into log of 1000 is 3. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Log 1 is 0.0000. Log 10 is 1.0000. Log 100 is 2.0000. Log 1000 is 3.0000. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್, 10 ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 100 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, 1000 ಅಂದ್ರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 3.00 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಂತು. ಲಾಗ್ 1000 is 3. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 by 1 ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, 99.9 divided by t ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 2.303 into 3 divided by k, 0.693 divided by k, k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 0.6.903 ಬಂತಾ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ as 6.903 divided by 6.693 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆತಿಲ್ಲೋ ಇದು? ನೋಡಿ, 9.96 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಆಯ್ತಿಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ t 99.9% is equal to 10 into t half ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ t 99.9% is equal to 10 t half ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, t 75% ಅಂದ್ರೆ t 75% is equal to 2 into t half ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? t half is equal to 0.693 divided by k, equation 1. t 75% ಅಂದ್ರೆ r ನಾಟ್ 100 ಆಯ್ತು, r is equal to 25 ಆಯ್ತು. Substitute this in the equation of rate constant of first order reaction. ನೋಡಿ, r ನಾಟ್ by r ಬಂತು. r ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100, r ಅಂದ್ರೆ 25 ಅಂದ್ರೆ log 4 ಬಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಹೌದಾ? log 4 ಬಂತು ನೋಡಿ, log 4 ಬಂತು, ರೈಟ್? log 4 ಅಂದ್ರೆ 0.6021. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 by ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮಾಡೋಣಂತೆ. You will get that 0.75% by t half. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು,
So that 2.303 into 0.6021, 2.00918, 2.303 into 0.6021 divided by 0.693 andre you will get it as 2.00918 is equal to 2. And ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ T 75% is equal to 2 T half ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, zero order, half life of first order, zero order, and numericals on first order, half life, zero order half life ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, zero order ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.